گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صوبے کے نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت کا گورنر کو کل شام 4 بجے نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کا حکم۔ عدالت نے کہا بلا تاخیر نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لیا جائے۔ اگر گورنر کے پی حلف نہیں لیتے تو اسپیکر صوبائی اسمبلی حلف لیں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں نومنتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لینے کے لیے درخواست دائر کی گئی۔ وزیر اعلیٰ جب استعفیٰ دیں تو استعفیٰ ہو جاتا ہے، گورنر کی منظوری لازمی نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے واضح کر دیا۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے کہ گورنر کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی کے فلور پر کہا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ قانون کے مطابق بغیر تاخیر سے نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینا چاہیے۔ گورنر کو آئین و قانون کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا۔ گورنر حلف نہیں لیتے تو اسپیکر حلف لیں گے۔ آج قانون کی فتح ہوئی ہے اور ہم یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے انصاف کا ساتھ دیا، میرٹ پہ فیصلہ دیا، اور یہ فیصلہ اگر عدالتیں اتنی جرأت سے فیصلے دیتی ہیں تو پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ عدالت میں قانون کی فتح ہوئی۔ فیصلے پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے میرٹ پر فیصلہ دیا، ہم عوام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب گورنر فیصل کریم کنڈی کا آئینی ذمہ داری پوری کرنے کا فیصلہ، کہا اپنا آئینی فرض پورا کروں گا، میں نے کبھی بھی حلف لینے سے منع نہیں کیا، ہمیشہ کہا قانون اور آئین پر عمل درآمد کریں گے، میرا جواب ہائی کورٹ میں جمع ہو چکا ہے۔ گورنر صاحب، آپ کو میرے خیال میں پختونخوا پہنچنا چاہیے۔ میں چیف منسٹر سندھ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا جہاز گورنر صاحب کو دے دیں تاکہ گورنر صاحب جو ہے وہ پختونخوا پہنچ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا ذمہ داری ضرور پورا کرے گا۔ گورنر صاحب آپ کو پشاور میں ہونا چاہیے نہ کہ کراچی میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ گورنر صاحب کو جہاز فراہم کریں تاکہ وہ پختونخوا پہنچ سکیں۔ بلال بھٹو کے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کو نئے وزیر اعلیٰ کا حلف لینے کی ہدایت، کہا عدالت کے فیصلے پر عمل کروایا جائے گا۔ گورنر صاحب پشاور جا کر اپنی آئینی ذمہ داری ادا کریں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی پشاور میں آئین و قانون کے مطابق نئے وزیر اعلیٰ کا حلف لیں۔ گورنر صاحب نے حلف سے انکار تو نہیں کیا، لیکن وہ 15 تاریخ لی ہوئی ہے پچھلے وزیر اعلیٰ کو کہ آپ 3 بجے آئیں اور اپنے استعفے کے حوالے سے ہمیں ڈیٹیل بتائیں۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا عمل غیر آئینی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے نے نومنتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے انتخاب کا عمل چیلنج کر دیا۔ جے یو ایف اے کے وکیل کے عدم پیشی کے باعث سماعت ملتوی۔ جسٹس ارشد علی اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ درخواست میں موقف اپنایا۔ علی امین کا بطور وزیر اعلیٰ استعفیٰ منظور نہیں ہوا، دوسرے کا انتخاب کیسے ہو سکتا ہے؟ عدالت سہیل آفریدی کے انتخاب کو قلعدم قرار دے۔ یہ بین الاقوامی سطح سے کہیں اور سے نہیں، خدا نہ خواستہ کہ میں کسی اور کو کہ میں دنیا سے ہم حکومت سے مقابلہ کرتے ہوئے، ہم سے پہلے نیپال کے پاس یہ ریکارڈ تھا، ان کے ہاں ایک زلزلہ ہوا، انہوں نے سب سے زیادہ گھر بنائے، وہ ریکارڈ مراد علی شاہ صاحب آپ کا وزیر اعلیٰ توڑ رہا ہے۔ آپس کی تقسیم کی بجائے دنیا سے مقابلہ کرنے پر فوکس کریں۔ بی آئی ایس پی کا استعمال سب سے آسان ہے۔ شہباز شریف اور پی ٹی آئی نے نام بدل کر اس پروگرام کا استعمال کیا۔ بلال بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب، کہا ہمارا مقابلہ کسی صوبے سے نہیں دنیا سے ہے۔
गुलाम भुट्टो जरदारी का गादा जंग बंदी का खैर मकदम, कहा गादा की आवाम के साथ खड़े हैं, बच्चों की तारीखी नस्ल कुशी हुई, डर है कि जंग बंदी को तोड़ न दिया जाए। मुसलसल मंदी के बाद स्टॉक मार्केट का शानदार कमबैक, इंडेक्स में 7,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स में 7,000 से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड। सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 6 रोज में मंदी के बाद स्टॉक मार्केट का शानदार कमबैक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गाजा में 2 साल से जारी जंग का खात्मा हो गया, आमन मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत कर दिए गए। अमरीकी सदर अमीर कतर, मिस्री सदर और तुर्क सदर ने दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर ने शिरकत की। सदर ट्रंप ने मुआहदे को नई स्तूप करार दिया, कहा गाजा जंग बंदी के नफाज के लिए मुआहदा ज़रूरी था। दहशत का खात्मा हुआ, मशरिक़ वस्ता में अमन और खुशहाली आएगी। अमरीकी सदर ने मिस्री हम मनसब का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। गाजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद, हमास और इसराइल के दरमियान जरगमानियों और कैदियों का तबादला। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने जंग बंदी मुआहदे के तहत दूसरे मरहले में 4 मुग़वियों की लाशें भी इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास ने 4 मुग़वियों की लाशों को बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के जरिए इसराइल के हवाले किया। गायलाज, यूसी शारबी, बपिन जोशी और डैनियल पेरीज की लाशें हवाले की। Efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. अमरीकी सदर आमन के हकीकी सफ़ीर हैं। सदर ट्रंप ने दुनिया में आमन के लिए दिन रात काम किया। आमन के लिए सदर ट्रंप का नाम तारीख में सुनहरी लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। अमरीकी सदर ने जनूबी एशिया में आमन कायम किया और लाखों जानें बचाईं। डोनाल्ड ट्रंप मुदाखलत न करते तो जनूबी एशिया में जंग बहुत बढ़ जाती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर की दावत पर खिताब, कहा सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम मिलना चाहिए। एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मोहतरम। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के हमरा मिस्र में खिताब किया। वज़ीर आज़म ने गाज़ा अमन सरबराही इजलास में सदर डोनाल्ड ट्रंप की खूब तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को खिताब में अमन का दाई करार दिया। वज़ीर आज़म ने ट्रंप को नोबेल इनाम देने की भी सिफारिश की। पाकिस्तान ने यकीन दिलाया है कि अमेरिका से ताल्लुकात पाक चीन मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका के लिए मादनियात की फराहमी की खबरें मनगढ़ंत हैं। चीन ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मादनियाती नमूनों से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने जारी बयान में कहा कि ऐसी खबरें पाकिस्तान और चीन में दूरियां पैदा करने की साजिश हैं। अमेरिकी क़यादत को मुकामी मार्केट से खरीदे नमूने पेश हुए। बानिया पीटीआई की बहन अलीमा खान की अदालत में अदम पेशी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एडीसी अदालत ने अलीमा खान की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने रिमार्क्स दिए। तलबी के बावजूद बार बार पेश न होना अदालती उमूर में रुकावट डालना होता है।
FIA और साइबर क्राइम एजेंसी का मजहबी जमात के सरबराह साद रिजवी के घर पर छापा, करोड़ों रुपए तालाई जेवरात और दीगर बेशकीमत अशिया बरामद। पुलिस ने बरामद अशिया की तफसीलात जारी कर दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक छापे के दौरान साद रिजवी के घर से 14 करोड़ 44 लाख पाकिस्तानी जबकि 25 लाख रुपए की गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। 1922 तोले सोना, 50,000 भारतीय रुपए भी बरामद। साद रिजवी ताहाल फरार। पंजाब के तमाम टोल प्लाजों से पर्ची सिस्टम का खात्मा, सबको डिजिटल करने का फैसला कर लिया गया। 38 इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजों पर मोटरवे की तर्ज पर 1 ऐप 1 सिस्टम राइज होगा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर की ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आला का नए बनने वाले तमाम रोड्स पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत ख़ुसूसी इजलास बेशतर मंसूबों का जायजा लिया। सैलाब के बाद 858 सड़कें बहाल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लाहौर टेस्ट का तीसरा रोज, कौमी टीम दूसरी इनिंग में 167 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 277 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान की जानिब से पहली इनिंग्स में 93 रन बनाने वाले ओपनिंग बैटर इमामुल हक इस मरतबा जल्दी आउट। कप्तान शान मसूद सिर्फ 7 रन का इजाफा कर सके। अब्दुल्ला शफीक 41, सऊद शकील 38, सलमान अली आगा 4, साजिद खान 1 रन पर पवेलियन लौट गए। और शुमाल अमरीकी मुल्क मैक्सिको में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि शदीद बारिश और सैलाब से 1 लाख मकानात मुतासिर हुए। सड़कें, पुल समेत इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। शदीद बारिशों ने वस्ती रियासतों में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। 5 रियासतों में बिजली का निज़ाम दरम भरम हो गया। हुकाम ने बारिश और सैलाब के बायस मजीद नुकसानात का खदशा जाहिर कर दिया।